मैं आपको आज बोलना चाहता हूँ, ये बड़ा दुखद विषय है लेकिन बोलूँगा. నేను ఇవాళ మీతో ఒక మంచి మాట అనాలనుకుంటాను. ఇది దుఃఖకరమైన విషయం కానీ మంచి మాట అంటున్నా. जो पवित्र आत्मा से भरे वाले लोग हैं उनको पवित्र आत्मा से भरे लोग ही अच्छा लगते हैं. ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మని నింపగలిగిన వ్యక్తో ఆయనకు పరిశుద్ధాత్మతో నింపి ఉన్న వ్యక్తులే మంచిగా అనిపిస్తారు. ఎవరికైతే పరిశుద్ధాత్మతో సంబంధం లేని వ్యక్తులు కనిపిస్తారో వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ లేని వ్యక్తులే కనెక్ట్ అవుతారు. जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उन लोग पवित्र आत्मा नहीं है वाले व्यक्ति कोई कनेक्ट होते हैं. जो धर्मी है उसका देखना भी धर्मियों के साइड होता है. ఒక నీతిమంతుడు ఆయన చూపులతో కూడా నీతిమంతుల్ని చూస్తాడు. हालेलुया. आप बदलने के लिए अन्य जाति को देख रहे हैं, ठीक है. लाइफ में लाने के लिए अन्य जाति को मत देखना, महापाप है. एजरा का पुस्तक पढ़ो. एजरा पिटवाया लोगों को अन्य जातियों से शादी करने के लिए. बाइबल में क्लियर लिखा है, तो अन्य जाति लड़कियों से लड़कों से विवाह ना करना. అవునా కాదు? బైబిల్లో క్లియర్గా రాసింది. ఎవరైతే దేవుణ్ణి నమ్మలేదో వాళ్ళతోటి నువ్వు వివాహ సంబంధాలు కలుపుకోకు అని. హల్లెలూయా. ప్రతి వాక్యం ఏదైతే ఉందో దయచేసి మీరే మాతో మాట్లాడండి. खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ. आज जो वचन बताए जाएगा वो उस वचन से आप ही हमसे बातचीत करना. ये वचन को सुने जाने से बहुतों के जीवनों में काम होने पाए. खुदावंतेशु जो वचन बताया जाएगा ఏసయ్యా ఏ వాక్యం అయితే చెప్పబడుతుందో ఆ వాక్యం నిజంగా ఫలించి వాళ్ళ జీవితాలలో ఫలాలు రావులాగా సహాయం చేయి. जो वचन बताया जाएगा उससे वो फल लाकर वो फलवंत होने के लिए मदद करना. नए नए और अद्भुत बातों को पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाइएगा. కొత్త కొత్త అద్భుతమైన మాటలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మీరే మాకు నేర్పండి. ये वचन के सुनाए जाने से बहुतों के जीवन में बहुत आयत का आशीष आए. ఈ వాక్యాన్ని వినే వాళ్ళందరి జీవితాలలో బహుగా ఆశీర్వాదం రావునుగాక. యూట్యూబ్ ద్వారా, ఫేస్బుక్ ద్వారా, వాట్సాప్లో ఆయా లైవ్గా అయిన ప్రతి బిడ్డల జీవితాలు బాగుపడునుగాక. यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या लाइव मुझको जो सुन रहे हैं ये वचन के कारण उनके जीवन में आशीष आए. यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन.
हालेलुया, हालेलुया. बाइबल ఏం చెప్తాందంటే, बाइबल आज हम लोग से जो बात करने वाला है विषय है कि वो आपके लिए भलाई करेगा. ఆయన నీ గురించి అన్ని మేలులే చేస్తాడు. యటి వాక్య సారాంశం. वो आपके लिए भलाई करेगा, ये या बोल सकते दूसरे वर्ड में, वो आपका परिस्थिति बदल देगा. ఆయన నీ పరిస్థితులని మార్చేయగలుగుతాడు. ये दूसरे शब्द में बोल सकते हैं. रोमियो की पुस्तक 8 का 28 में एक वचन है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनना. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. రోమా పత్రిక 8:28 అధ్యాయం 28 రాసి ఏముంటుందంటే, మనకు తెలియను ఎవరైతే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారో, పరమేశ్వర్ సే ప్రేమ రక్తే, ఎవరైతే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారో, ఏ ప్రజలైతే దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నారో అన్నీయు ఆయన మేలుకే జరుగుతాయి, అన్నీయు ఆయనకు మేలే కలుగజేస్తాయి అని రాసింది. లాస్ట్ లైన్, అర్థాత్ ఉనీ के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, వాళ్ళ గురించి ఎవరైతే ఆయన చిత్త ప్రకారం పిలువబడ్డారో, ఎవరి గురించి మేలు వస్తాయి ఆట, किनके लिए भलाई आएगा, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाएगा, ఎవరైతే ఆయన చిత్త ప్రకారం పిలువబడ్డారు. నేను ఇలా ఒక క్వశ్చన్ మీ అందరిని అడగాలి అనుకుంటున్నా. मैं आज एक क्वेश्चन आप सबको पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? यह कंडीशन है ना. క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు నిజంగా దేవుని చిత్త ప్రకారం పిలువబడ్డారా? ఇది కండిషన్. ఎవరి గురించి అయితే మేళ్ళు జరుగుతాయో వాళ్ళు దేవుని చిత్త ప్రకారం పిలువబడాలి. जिनके जीवन में आशीष आना है, भलाई उत्पन्न होना है, कंडीशन नंबर 1 क्या है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए जाना है. मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया. నేను విశ్వాసం చేస్తున్నా, దేవుని చిత్త ప్రకారం నేను పిలువబడ్డాను. मेरा क्वेश्चन ये आपसे है, ना क्वेश्चन మీతో ఏందంటే, क्या आप भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए कि नहीं? మీరు కూడా దేవుని చిత్త ప్రకారం పిలువబడ్డారా లేదా? ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. పిలువబడితే ఏంటి, పిలువబడితే ఏంటి అంటే, పిలువబడ్డోళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే, ఒకసారి సామెతలు నీతి వచన్ 3 का 5 एक बार खोलेंगे. नीति वचन 3 का 5, नीति वचन 3 का 5 एक बार खोल के पढ़ेंगे. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. उसके बाद उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग నికాలేగా. తెలుగులో ఏముంటుందంటే, నువ్వు నీ సొంత జ్ఞానం మీద ఆధారపడకుండా సంపూర్ణమైన మనసుతో ఆయనపై విశ్వాసం చేయము. ఆయనని జ్ఞాపకం చేసుకొని, ఆయనని ప్రార్థించి, ఆయన చిత్త ప్రకారమే ఏం చెయ్యి, పనులు చేస్తే, ఆయనని జ్ఞాపకం చేసుకొని పనులు చేస్తానట, ఆయన నీ మార్గం సరళం చేస్తాడట. వా తెరే మార్గ్ కో సీదా కరేగా. తెలుగులో బచ్చం కో రోకి. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, बाइबल क्या बता रहा है, ये जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए लोग हैं, ఎవరైతే దేవుని చిత్త ప్రకారం పిలువబడ్డోళ్ళు,
వాళ్ళ జీవితంలో ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా కనబడుతుంది. అదేంది తెలుసా? వాళ్ళు దేవునిపై సంపూర్ణంగా ఏం చేస్తారు? ఆధారపడతారు. దానికి మంచి ఉదాహరణ ఎవరు తెలుసా? दावीद गारू, दानियल गारू, जो परमेश्वर की इच्छा के लिए बुलाए गए, इच्छा से बुलाए गए, उनके लिए सबसे बड़ा उदाहरण कौन है पता है बाइबल में? एक है दाऊद, दूसरा है दानियल। परिस्थिति अच्छा नहीं है, लेकिन उनके लिए परिस्थिति अच्छा बन जाता। अच्छे से सुनना, పరిస్థితులు మేలుగా కరంగా లేవు, కానీ ఇద్దరి గురించి మాత్రం పరిస్థితులు మేలుగా మారిపోతాయి అంతే. ఎలాగంటే ఇజ్రాయేలులు వెనుక ఉన్నారు, ముంగట సున్నతి లేని ఒక గిత్యుడైన ఫలిష్తీయుడు, ఫలిష్తీయుడు కాదు, గిత్యుడు, ఆయన గోలియాతు ఉన్నాడు. ఆయన ఇజ్రాయేలునందరినీ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాడు, మీలో ఎవడన్నా మొగాడు ఉంటే నన్ను వచ్చి చంపండి, మేము మీకు దాసులుగా మారిపోతాం. నేను కనుక ఆ మొగోడిని చంపితే మీరు నాకు దాసులుగా మారిపోవాలి. देखिए पीछे इजराइल की सेना है, आगे गतवासी गोलियात है, और दाऊद क्या देखता है? वो गोलियात ललकार रहा है इजराइलियों को, खतना रहित गोलियात ललकार रहा है, तुम में से एक मर्द आए और मेरे से लड़े, मेरे को मार डालने से मेरे लोग तुम्हारे दास बनेंगे, अगर मैं तुमको मार डालूंगा तो तुम्हारे लोग मेरे दास बनेंगे। कितना बड़ा कंडीशन है, सही है कि नहीं? इसका मतलब एक ही व्यक्ति इजरायलियों के साइड से जाएगा, दूसरा व्यक्ति गतवासियों से आ गया है. ఒకడే పురుషుడు ఇజ్రాయేలీల వైపు నుండి పోయి యుద్ధం చేయాలి, అవతల వైపు నుండి ఎవరండి? గిత్యుడైన గోలియాతు గారు ఉన్నారా లేదా? ఉన్నారు. బైబిల్ ఏం చెప్తాందంటే పోరాడడానికి ఎవ్వరు ముందుకు వస్తలేలాట. बाइबल क्या बता रहा है? युद्ध करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है. अब यहां का परिस्थिति आप सोच के देखिए, 40 दिनों से हार का माहौल है. ఇక్కడ పరిస్థితులు మనం అర్థం చేసుకుంటే ఏం రాస్తున్నదంటే 40 రోజులుగా వీళ్ళు ఓటమి అనే అనుభవంలో బ్రతుకుతున్నారు. అవునా కాదా? है कि नहीं? कोई इजरायलियों से गोलियत से लड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि सब भय में डूबे हुए हैं. ఎవడు ఇజ్రాయేలులోకి వెళ్ళి యుద్ధానికి వెళ్ళడం లేదు, అందరూ భయభ్రాంతులయ్యి నిల్చుండి చూస్తున్నారు. రాజ్యం నుండి వీళ్ళకి ఆహార పదార్థాలు వస్తున్నాయి, వీళ్ళ ఆహారం మానేసినరా? లేదు. राज्य से इनके लिए भोजन वस्तुएं आ रहा है, क्योंकि हमारे लोग जाके वहां क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं. इन लोग क्या कर रहे हैं मालूम? खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं. తింటాను. ఇజ్రాయెల్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే తింటున్నారు, తాగుతున్నారు, పడుకుంటున్నారు. ఇజ్రాయెల్ ఏమనుకుంటున్నారు? మా వైపు నుండి మా రాజా గారు, మా ఇజ్రాయెల్ సైన్యము గోలియాతు లాంటి వాళ్ళతోటి యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళింది. ఇజ్రాయెల్ क्या सोच रहे हैं? हमारे साइड से हमारे राजा साउल जी, हमारे इजरायली भाई लोग युद्ध करने के लिए गए हैं. एक ऐसी सोच के इसे बोलने वाला व्यक्ति क्या कर दिया मालूम? इनके लिए भोजन वस्तु अपने बेटे के हाथ में देके भेज रहा है. అలాగనే ఆలోచించి ఇసై అనే దావూద్ గారి డాడీ గారు ఆహార పదార్థాలు ఏడికి యుద్ధభూమికి పంపించిండట. యుద్ధభూమికి వచ్చి చూస్తే అటువైపు నుండి ఒక వ్యక్తి రావడం, వీళ్ళని ఛాలెంజ్ చేయడం, వీళ్ళు चुपचाप गम्मु నుండి చూడిచ్చి నిలబడిపోవడం. दाऊद जब देख रहा है उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, इनको चैलेंज कर रहा है, ललकार रहा है, और इन लोग चुपचाप सुन के चुपचाप बैठ जा रहे हैं. दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा है, दाऊद लोना పరిశుద్ధాత్మ ఉంది.
దావుడు దేవుని చిత్త ప్రకారంలో పిలువబడిన ఒక దైవజనుడు। दावीद जो है परमेश्वर की इच्छा से बुलाया गया वाला एक व्यक्ति है। मैं बोला ना, सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती, अन्नी माटలు కలిసి మేలుని పొందడానికి సహాయం చేస్తాయట। కానీ దానికి కారణం ఉంది, దానికి ఒక కండిషన్ ఉంది। उसके लिए एक शर्त है, जो परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए उनके लिए सब बातें क्या भलाई ही को उत्पन्न करती। ఎవరైతే దేవుని చిత్త ప్రకారం పిలువబడ్డారో, కండిషన్ నంబర్ 1, వాళ్ళ గురించి అన్ని విషయాలు కలిపి మేలులు ఏం చేస్తాయి, సృష్టిస్తాయట। ఇప్పుడు పిలువబడ్డ వ్యక్తి युद्ध भूमि का छिंडू, बुलाया गया व्यक्ति युद्ध भूमि में आया है। सही है कि नहीं? अब इसके भलाई का कारण क्या है? कोई भलाई दिख रही है क्या? युद्ध भूमि में मौत होता है, भलाई नहीं आता है। सही बोल रहा हूं? युद्ध భూమిలోకి దావీదు వచ్చిండు, పిలువబడ్డవాడే। అందులో మేలేం కనిపిస్తలా, మరణం కనిపిస్తుంది। అవతల ఉన్నోడు 9 అడుగుల ఎత్తు వ్యక్తి, उधर जो खड़ा है वो 9 हाथ ऊंचा व्यक्ति है, लगभग 9 फीट 4 इंच का व्यक्ति है। दाऊद को मौत दिखना चाहिए। दाऊद को क्या दिखना चाहिए? मौत दिख। दावीद को మరణం కనిపించాలా? ఏం కనిపిస్తుంది? మరణం కనిపిస్తుందా? ఆయన చాలా సింపుల్ విషయాన్ని చూసిండు। ఏం తెలుసా? సంబంధం లేని, దేవుడితో సంబంధం లేని వాడు, कतना रहित व्यक्ति। कतना इजरायलियों के लिए चिन्ह है। क्या चिन्ह है मालूम? ये मेरे लोग है करके। अच्छे से सुनना, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो तेरा देखने का नजरिया बदल जाएगा। దావీదుకు ఏం కనిపిస్తానంటే సున్నతి లేని ఫలిష్తీయుడు। సున్నతి అనగా దేవునితో సావాసం కలిగి ఉన్న ప్రజలు। సున్నతి ఒక సింబల్ ఆఫ్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్। దేవునికి స్తోత్రం। దేవునికి తో కనెక్షన్ ఉన్నది అంటే దానికి సున్నతి ఉండాలా। పరిశుద్ధాత్మ ఉన్న ఈ దైవజనుడికి सुन्नति लेनी गित्तीयुడు कनिपिस्ताडु। जो प्रभु का जन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है ना, उसको नया एंगल दिख रहा है। वो नया एंगल क्या है मालूम? ये कतना रहित फलिस्ती है। सही है कि नहीं? कतना रहित बोले खुदा से कनेक्शन नहीं है वाला व्यक्ति है। సున్నతి లేని ఫలిష్తీయుడు అనగా దేవునితో సంబంధం లేని ఫలిష్తీయుడు అంటానా, గిత్తీయుడు। దావీదుకు అర్థమైపోయింది, వీడు సున్నతి లేనివాడు అంటే దేవునితో ఎలాంటి సహాయం పొందని వ్యక్తి। ये परमेश्वर से सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये कतना रहित व्यक्ति है। कितना छोटा देखा ना दाऊद उसको, ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, ये बड़ा दुखद विषय है लेकिन बोलूंगा। నేను ఇయాల మీతో ఒక మంచి మాట అనాలనుకుంటాను। ఇది దుఃఖకరమైన విషయం కానీ మంచి మాట అంటున్నా। जो पवित्र आत्मा से भरे वाले लोग हैं, उनको पवित्र आत्मा से भरे लोग ही अच्छा लगते हैं। ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మని నింపగలిగిన వ్యక్తో ఆయనకు పరిశుద్ధాత్మతో నింపి ఉన్న వ్యక్తులే మంచిగా అనిపిస్తారు। ఎవరికైతే పరిశుద్ధాత్మతో సంబంధం లేని వ్యక్తులు కనిపిస్తారో వాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ లేని వ్యక్తులే కనెక్ట్ అవుతారు। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उन लोग पवित्र आत्मा नहीं है वाले व्यक्ति कोई कनेक्ट होते हैं। आपको एक सिंपल सा उदाहरण देके वचन में जाऊंगा। ओडिशा का एक सिंगर जिसका नाम क्या सागर है सोना? हुमंत सागर। నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మీ ముందుకెళ్తా వాక్యంలోకి। ఒడిశాలో ఒక గొప్ప దైవజనుడు అనద్దు, గొప్ప సింగర్, క్రైస్తవ పాటలు పాడే ఒక సింగర్ గారు ఉన్నారు, హుమంత్ సాగర్ అనే వ్యక్తి। ఆయన మంచి పాటలు పాడిపియాలి అని అన్య జాతిలో నుండి కొందరు అమ్మాయిలను తెచ్చి పాటలు పాడిపించేవాడు। హుమంత్ సాగర్ बोलने वाला व्यक्ति अन्य जाति से कुछ लड़कियों को लाके, अच्छे अच्छे सिंगरों को लाके यश पप्पा का गाना गवाता था। और एक लड़की जो यश पप्पा का गाना हुमंत सागर के साथ गाती थी, उनका नाम नहीं पता,
लेकिन वो अन्य जाति थी, वो अच्छा गाना गाई, मैं बुलाऊं बेटा, मैं बुलाऊं यहोवा। ये गाना गाई वाली एक सिंगर उमंत सागर का एक गाना है। ఈ ఉమంత్ సాగర్ అనే వ్యక్తి అన్య జాతులకు వెళ్ళి ఒక సిస్టర్ని తెచ్చి పాటలు పాడిపిస్తాడు. ఆ సిస్టర్ మై బులావు బేటా మై బులావు యహోవా అన్న పాట పాడింది ఈయనతో. అయితే వీళ్ళు మంచిగా పాటలు పాడుతూ కనెక్షన్ పెరిగిపోయింది. गाना गाते गाते कनेक्शन बढ़ गया और ये व्यक्ति क्या कर दिया, उस अन्य जाति बहन से शादी कर लिया. ఈ వ్యక్తి ఆ అన్య జాతి అయిన స్త్రీతో వివాహం చేసుకున్నాడు. వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఒక కుమార్తె పుట్టింది, एक बेटी उत्पन्न हुई. कुछ दिन बाद वो लड़की उमंत सागर को तलाक दे दी, बंद हो गया. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ ఉమంత్ సాగర్ ఒడిశా సింగర్కు భార్య ఒక పిల్లని కన్న తర్వాత ఆ వ్యక్తికి డివోర్స్ ఇచ్చేసింది. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అయినప్పుడు ఆమె చెప్పిన మాట ఏంది తెలుసా, मेरे को जबरन मसीह बनाने का कोशिश चल रहा था, నన్ను బలవంతంగా క్రీస్తులో మార్చడానికి ట్రై చేస్తా ఉండే. ఎవరు? ఉమంత్ సాగర్. ఒక దారుణపు మాట చెప్పి విడాకులు ఇచ్చేసింది. एक बहुत भयानक स्टेटमेंट देके तलाक दे दी. उसके बाद एक और लड़की उमंत सागर के जीवन में आई. ఇంకొక అమ్మాయి తన జీవితంలోకి వచ్చింది. సడన్గా మొన్న 19 తారీఖు ఆయన చనిపోయిండు. ఆయన ఏజ్ ఎంత తెలుసా? ఇంచుమించు 36 సంవత్సరాలు, 34 నుండి 35 సంవత్సరాల వ్యక్తి. 35 साल का व्यक्ति 90 में पैदा हुआ था, 25 में ख़त्म हो गया. ये 25 वो 10 कितना जी? 35 या 36 साल का व्यक्ति सारे पार्ट्स काम करना बंद करके मर गया. ఆయన 35 साल का व्यक्ति खत्म हो गया. 35 సంవత్సరాలకు ఆయన చనిపోయిండు. 19 तारीख 19 तारीख के खत्म हो गए. आप न्यूज़ में देख सकते हो. एक और स्टेटमेंट अन्य जाति क्या दे रहे मालूम? परमेश्वर तो चंगा करता है ना, इनका पूरा पार्ट से खराब होके कैसे मर गए, परमेश्वर क्यों चंगा नहीं किया? మీ దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు కదా, ఈయన అన్ని అవయవాలు ఆ పని చేయకుండా ఎలా చనిపోయిండు అని కొందరు క్వశ్చన్ వేస్తాండ్రు. అంటే ఆయన బతికుండగా ఒక క్రైస్తవురాలు కానీ సహోదరితో వివాహం చేసుకొని, वो जब जिंदा था मसीह नहीं है वाली, दरवाज़ा खोलो जाओ, मसीह नहीं है वाली बहन से शादी करके उसको क्या मिला? तलाक मिला. 4-5 साल नहीं, वह मर गया. जो धर्मी है उसका देखना भी धर्मियों के साइड होता है. ఒక నీతిమంతుడు ఆయన చూపులతో కూడా నీతిమంతుల్ని చూస్తాడు. हालेलुया. आप बदलने के लिए अन्य जाति को देख रहे हैं, ठीक है, लाइफ में लाने के लिए अन्य जाति को मत देखना, महापाप है. एजरा का पुस्तक पढ़ो, एजरा पिटवाया लोगों को अन्य जातियों से शादी करने के लिए. बाइबल में क्लियर लिखा है, तो अन्य जाति लड़कियों से लड़कों से विवाह ना करना. అవునా కాదు? బైబిల్లో క్లియర్గా రాసింది. ఎవరైతే దేవుణ్ణి నమ్మలేదో వాళ్ళతోటి నువ్వు వివాహ సంబంధాలు కలుపుకోకు అని. హల్లెలూయా. आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें. जय